Hello everyone, welcome back to our channel. It's me Priyanka and I hope you all are doing great. So guys, today I'm going to react on a movie intro scene and the movie name is Turbo and this is a action comedy kind of movie and here you will see in the lead role Mammootty sir and उनके अलावा बहुत ही amazing cast को यहाँ देखने को मिलेगा and I've already reacted to the teaser and trailer and that looks really superb guys and I was super excited to watch the intro. So let's check out the intro for that. अगर आप लोग चैनल पे नए हैं then just subscribe कर लो, do subscribe and keep supporting me. And also don't forget to click on that bell icon to get notification of my upcoming videos. So let's get started the video. I think they are celebrating Diwali. நான் பட்டாசு பார்க்கணும். பாதி சாப்பிடலாம். இப்ப வேண்டாம்மா, அப்புறமா சாப்பிடலாமே. அப்பா சீக்கிரம் வந்துருவாரு, நம்ம ரெடி ஆகணும், அப்பதான் கோயிலுக்குலாம் போக முடியும். ஓகேயா? ஓகே. ஐ அப்பா அதி, நில்லு. ஹலோ மேம். ஹாய். வெங்கடேஷ் சார் இல்லையா? இல்லைங்களே, நீங்க? நாங்கள் ஜிகே டாய்ஸ்லேருந்து வரோம். ஆக்சுவலி வெங்கடேஷ் சார் எங்களோட மேஜர் டீலர். அதான் தீபாவளி கிஃப்ட்ஸ் எல்லாம் கொடுக்க வந்தோம். ஓகே, வாங்க உள்ள வாங்க. தேங்க்யூ. யூசுவலா இந்த டைம் வந்துருவாரு. ஐ திங்க் தீபாவளி டிராஃபிக்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இட்ஸ் ஓகே மேம். சாரி மேம் ப்ளீஸ். தேங்க்யூ. யூ வெல்கம். நீங்க உட்காருங்க, நான் காஃபி எடுத்துட்டு வரேன். ஷோர் மேம். ஹே வெங்கி, I think कुछ होगा शायद. दो வந்துட்டேன் 5 மினிட்ஸ்ல வீட்ல இருப்பேன். ஜிகே டைஸ்ல இருந்து நமக்கு தீபாவளி கிஃப்ட் கொடுக்க வந்திருக்காங்க. ஜிகே டயர்ஸா? எப்போ வந்தாங்க? இப்போதான் 3 பேர் உனக்காக தான் வெயிட் பண்றாங்க. சரிம்மா, பக்கத்துல வந்துட்டேன். Oh God. வெங்கி. அம்மு, இப்போதான் நான் ஜிகே டயர்ஸ் ஃபோன் பண்ணி பார்த்தேன். அந்த மாதிரி யாரும் அனுப்பல அப்படின்னு சொல்றாங்க. நீ எதுக்கும் அவங்க கிட்ட கொஞ்சம் கேளு, அட்ரஸ் மாதிரி வந்துட்டாங்களான்னு. ஆதி, நீ வா, காஃபி எடுத்துக்கிட்டு போய் குடி. Oh. என்ன மேம் நீங்க? We are playing. வெங்கி, வெங்கி எங்க இருக்கு? அம்மு, அம்மு வந்துட்டேன். எனக்கு ரொம்ப பயமா இருக்கு. டென்ஷன் ஆகாத. இதோ வந்துட்டேன். சீக்கிரம் வா. கீழே தான் வந்துட்டேன் நான். எனக்கு ரொம்ப பயமா இருக்கு. வந்துட்டேன். Oh no. Oh. यार அம்மா. 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 Oh. Uh-huh. अरे why they are doing like this? Mammootty in Turbo.
टर्बो। आई थिंक वो छोटा सा बच्चा शायद ममोटी ही होंगे। लेट्स सी। താൻ എന്നാ പോഴനാടോ വക്കച്ച? അതേ ഞാൻ പോഴനാ. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പാമ്പ് പോലെ മോതയ്ക്ക് വെച്ച് കെട്ടി ഈ പച്ചപ്പാതിരിക്ക് 15 അടി എനിക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വരേണ്ടി വന്നത്. നീ എന്നാ ഒലക്കായി പറയുന്നു? നിന്റെ തലയിലെങ്ങാനും ചക്ക വീണായിരുന്നു? ഉണ്ടാ അച്ഛോ, പെരുന്നാളിന് നാളെ കൊടിയേറും. എല്ലാ പ്രാവശ്യത്തെ പോലെ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ കുത്തിയൊളിച്ചിക്ക് വരികയും ചെയ്യും. അവർ പെരുന്നാളും കൂടി നേർച്ച ഇടും. ഇഷ്ടം പോലെ കാശ് തരുവാക്കുകയും ചെയ്യും. കാശിന്റെ വരവ് കാണുമ്പോൾ അച്ഛന് സന്തോഷം, പെരുന്നാൾ കൂടിയതിന്റെ വകയിൽ ആൾക്കാർക്കും സന്തോഷം. ഈ മുടിഞ്ഞ കാശിന് പെരുന്നാൾ കട ലേലം എടുത്ത് നടത്തുന്നത് ഞാൻ മാത്രം. വക്കച്ച സോറി അച്ഛാ. അച്ഛനിക്ക് വന്നേ. അച്ഛനറിയാലോ, ഈ പെരുന്നാൾ കൂടാനും കഴിഞ്ഞ് പാലത്തെട്ടുകാർ ആദ്യത്തെ അടി അടിക്കുമ്പോൾ ആ ജോസ് വന്ന് അടിപിടി തുടങ്ങും. അവൻ അടി തുടങ്ങിയ പിന്നെ അതിൻ്റെ ടർബോ എഞ്ചിൻ ഫിറ്റ് ചെയ്ത പോലെയാണ് പിള്ളേർ പറയുന്നത്. ഇവൻ്റെ അടിപിടിയും കണ്ടുകൊണ്ട് നാട്ടുകാർ നാറുകൾ മുഴുവൻ ഇളിച്ചോണ്ട് നോക്കി നിൽക്കും. ഇതിനൊരു ആന കരിമ്പങ്കാട്ടി കയറിയ പോലെ മിനിമം എൻ്റെ 4-5 കടയിലും അവൻ തല്ലി പൊളിക്കും. കൊടുക്കുക എല്ലാ അംഗവും കഴിച്ച് പെരുന്നാൾ കൊടി ഇറങ്ങുമ്പോൾ കടയും കുടവും കമ്പിക്കാലും ഒക്കെ ആയിട്ട് അവൻ തല്ലി പൊളിച്ച പകരം എനിക്ക് മിനിമം 4-5 ലക്ഷം രൂപ നഷ്ടം. മടുത്തു. ലാഭത്തിൽ നഷ്ടമെന്ന് പറ വക്കച്ച. എന്നെ കൊണ്ട് പറയരുത് വക്കച്ച. ഈ തവണ അവൻ്റെ അടിപൊളി പറ്റത്തിൽ വെച്ചോ. ഈ പെരുന്നാൾ തീരുന്നവരെ അവൻ ഇടുക്കിയിലെ കാണാൻ പാടില്ല. റെഡ് അലർട്ട്. അതെങ്ങനെ വക്കച്ച? ആകാശം ഇടിഞ്ഞു വീണാലും ജോസ് ഇടവപ്പള്ളിയിലെ പെരുന്നാൾ കൂടാതെ എങ്ങും പോകുകയല്ല. ഓ, അവനെ 3-4 ദിവസം നമ്മൾ കൊടൈക്കനാലിൽ ടൂർ വിടും. അല്ല നമ്മൾ അതിനുള്ള മുഴുവൻ ചെലവും വക്കച്ചൻ ഈ സ്വന്തം പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് വഹിക്കും. അച്ഛൻ അവനെ കൊണ്ട് ഇതൊന്ന് പറഞ്ഞ് സമ്മതിപ്പിച്ച് തന്നാ മതി. നല്ല ചേലായി. വക്കച്ച നേരിട്ടങ്ങ് പറഞ്ഞാൽ മതി. ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ഇവിടെ വന്ന് അച്ഛനോട് പറഞ്ഞു എന്ന് അറിഞ്ഞാൽ തന്നെ അവനെന്നെ ജീപ്പ് കയറ്റി കൊല്ലും. അതുകൊണ്ടല്ലേ ഞാൻ ഈ ഇഷ്ടവാക്കിന് ഈ പാമ്പ് തല കയറ്റിക്കൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് വന്നത്. അച്ഛന് പറയാൻ പറ്റിയാണെ പറ, ഇല്ലേ വിട്ടാക്ക്. ഞാൻ പറയിക്കേണ്ടവരെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിച്ചോളാം. അവൻ ഈ ഭൂമി മലയാളത്തിൽ ആരെങ്കിലും പേടിയുണ്ടെങ്കിൽ അത് അവൻ്റെ തള്ളെ മാത്രമാണ്. റോസക്കുട്ടിച്ചേട്ടത്തി എങ്ങാനും ചോദിച്ചാൽ പൊതുയോഗത്തിന്റെ തീരുമാനമാണെന്ന് പറയാല്ലേ? മതി, അത് മാത്രം ചെയ്താൽ മതി. ഇനി ഓപ്പനൊരു ടെക്നോളജി ഇപ്പോഴോ ചെവി കുന്ത്രാണ്ടം വെച്ചോണ്ട് തള്ള. ആ ബക്കറ്റിനാന്നോ? കൂടെ കൈക്കാരനുണ്ടല്ലോ. എന്നാടാ പെലകാലെ പൊന്തക്കാട്ടില് വെളിക്കേക്ക് വന്നോ? ഇങ്ങനെ ഒന്നിച്ചിരുന്നാണോ പോയത്? എന്നടാ ബക്കറ്റ? ജോസ് ഉണ്ടല്ലേ? ആ ഉറക്കവാ. വെളുപ്പാങ്കാലത്തെ കണ്ട വന്ന് കിടന്ന്. ഉറങ്ങിക്കോട്ടെ. ഞങ്ങളുടെ അത്യാവശ്യ കാര്യം പറയാനാ വന്നത്. റോസക്കുട്ടി ചേർത്ത് ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണം. നിന്ന് കുടിയാണ്ട് വന്ന കാര്യം പറയാടാ ബക്കറ്റ. ഞങ്ങൾ ഈ കാര്യം എങ്ങാനും വീട്ടിൽ വന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഒടുവിലത്ത് കുറച്ചുമ്പോൾ കൈക്കൊണ്ടാൽ മതി. അതുകൊണ്ടാണ് ചേട്ടത്തെ കാണാൻ ഞങ്ങൾ ഈ പൊന്തക്കാട്ടി വന്ന് വിളിച്ചിരുന്നത്. ചേട്ടത്ത് ഞങ്ങളോടൊന്ന് കനിയണം. ഈ കാര്യം അച്ഛനും കൂടെ അറിഞ്ഞോട്ടാണ് ഞങ്ങൾ വന്നേക്കുന്നത്. എടാ നിന്നെ നാട്ടുകാര് എന്നതാ വിളിക്കുന്നത്? This place looks so beautiful. എന്നാ ജോസാടാ? Okay. ടർബോ ജോസ്. നിന്റെ അപ്പനെ എന്നതാ? He's playing a very simple character, it seems like that. അതാ എന്റെ പൊന്നമ്മച്ചിയല്ലേ, ഞാൻ ഈ പെരുന്നാൾ തല്ലുണ്ടാക്കത്തേ. ഉണ്ടായിരിക്കടാ. ജോസേട്ടായി ഇതന്നെ ജോസേട്ടായി ബാഗ് ആയിട്ട് 2 ദിവസം അങ്ങ് താമസിച്ച് പെരുന്നാൾ കൂടാനുള്ള പരിപാടിയാണോ? അവൻ ഇപ്രാവശ്യം പെരുന്നാൾ കൂടുന്നില്ല. അയ്യോ അതെന്നാ പറ്റി? ജോസേട്ടാ ഇല്ലാതെ പിന്നെ എന്നാ പെരുന്നാളാ? അതെ, അങ്ങോട്ട് മാറിക്കടാ. എന്നാടാ ജെറി, ഈ വർഗീസ് പുണ്യാളിന്റെ അല്ലേ പെരുന്നാള്? അല്ലാതെ ജോസൂട്ടിയുടെ ഒന്നും അല്ലല്ലോ. അങ്ങോട്ട് മാറിയിരിക്കട കൊച്ചെ. ജോസേ, ഇവിടുന്ന് നേരെ കവല. അവിടെ ചെന്ന് 3-6 ബസ്സേ കയറിക്കോണം. അടുത്ത ബസ് പിടിച്ച് കൊടൈക്കനാല്. അവിടെ 2 ദിവസം ചുറ്റിക്കറങ്ങി കണ്ടേച്ച് 3-ാം ദിവസം ഇവിടെ എത്തിയാൽ മതി. ആ കാശ് ഞാൻ നിന്റെ ബാഗിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. മച്ചി, സെമിത്തേരിയുടെ അടുത്തുള്ള ആ അഞ്ചല് മരത്തെ കയറിയെന്ന് പെരുന്നാൾ കണ്ടോളാം. താഴെ ഇറങ്ങത്തേ. അങ്ങനെ എങ്ങാനും നീ ചെയ്ത പിന്നെ കാലാകാലം നീ താഴേക്ക് ഇറങ്ങത്തില്ല. ഫുൾ ടൈം ഏറെ തന്നെ ആയിരിക്കും. അതെ അമ്മച്ചി, ജോസേട്ടാ അങ്ങനെ മനഃപൂർവ്വം തല്ലുണ്ടാക്കുന്നതല്ല, ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ അങ്ങനെ. അത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവൻ കൊടൈക്കനാലിൽ പോയി വന്നേ ചർച്ച ചെയ്യാം. See you my son. See you my son. മൂന്നാറിലേക്കാണോ?
അതെ. ചുമ്മാ അങ്ങ് പോകുവാന്നോ? എനിക്കറിയാൻ മേല. ചേട്ടൻ വേണമെങ്കിൽ എന്റെ തള്ളയെ വിളിച്ചു പോയി. എന്നെ എന്നാ കഴിവേറ്റാനാ മൂന്നാറിലോട്ട് കെട്ടിയെടുക്കണം. ഗുരുമാരൻ നനഞ്ഞ പള്ളിപ്പെരുന്നാളായി പോയി. ഇവിടുത്തെ നാട്ടിൽ വന്നെ ജോസറായിട്ട് ഇടി കാണാനായിട്ടാ. എന്റെ അനൂപേ, ജോസേട്ടായിക്കുള്ള ഇടി ഏത് പാതാളത്തിൽ നിന്നാണേലും വണ്ടി പിടിച്ചു വന്നിരിക്കും. ये लोग कौन है? കർത്താവേ, അരുവൾ സാബും കൂട്ടരല്ലേ പോയത്? കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ കണക്ക് തീർക്കാനായിരിക്കും. എങ്ങനെ തീർക്കാനാ? ജോസ് ഇപ്പൊ ബസ് കയറി അങ്ങോട്ടൊക്കെ പോയതേ ഉള്ളൂ. ജോസ് ഇല്ലാതെ സാബ് മാത്രം അങ്ങോട്ട് പോയിട്ട് എന്നാ കാണിക്കാൻ? അതന്നെ ഞാൻ ഓർക്കുന്നത്. I think कुछ शादी वगैरह चल रहा है और सॉन्ग फेस्टिवल आई थिंक. मेला वगैरह हो रहा है आई थिंक. കുറച്ച് വെള്ളരി പ്രാവുകളുണ്ടായിരുന്ന പറത്തി വിടായിരുന്നല്ലേ അച്ചോ? അതെന്നാ? അല്ല, എത്ര സമാധാനപൂർണമായ പെരുന്നാളാ. എല്ലാ കൊല്ലം ആ ജോസ് സാഹിബ്മാരെ കുന്നുമലയും കെട്ടുന്ന ജീപ്പായിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരും. എന്നിട്ട് വട്ടക്കിറക്കലായി, എരപ്പിക്കലായി, അടി പിടി എന്തൊക്കെ അഭ്യാസങ്ങളായിരുന്നു. ഈ സായിപ്പന്മാരും ടൂറിസ്റ്റുകളെയൊക്കെ ട്രക്കിങ്ങിന് കൊണ്ടുപോകുന്നത് അവന്റെ തൊഴിലായതുകൊണ്ടല്ലയോ അക്കച്ച? തൊഴില് ചുമ്മാ ജീപ്പ് ഷോ. അവൻ റബ്ബർ വെട്ടി വീട്ടിലെങ്ങനെ ഇരുന്നാ പോരെ. अरे कुछ होगा शायद. Oh. He's wearing helmet. മോനെ അരിവാളെ വരുന്നുണ്ട്. Okay. The mega show, oh my god. This is actually the intro. Starting का जो था वो बहुत ही काम टाइप का था and oh my god. Oh god. Oh my god. मतलब जिस तरह जंप करके बैठे ना गाड़ी के ऊपर मास. This is the real intro, guys. Ah. Wow, that little cute girl. Oh. पीछे भी जो पोस्टर लगा ना मेगा शो, ये मेगा शो है एक्चुअली. Wow. Oh. എന്നെപ്പോലെ തന്നെ ഒരു വാപോയ അരുവളാണല്ലോടാ സാബു നിന്റെ കയ്യിൽ. ഇത്തവണത്തെ ഒരു പണി
ये तो पहले से हेलमेट पहन लिया है, अगर इसको कुछ होगा तो मतलब ये बहुत ही डेंजरस है आई थिंक कैरेक्टर। I love the slow motion also, guys. Oh, Mura. I love the way it is captured. So good, right? Sit. ये तो एक्टिंग करना स्टार्ट कर दी। അവനെ കൊണ്ട് ആശുപത്രിയിലോട്ട് വിട്ടോ, ഞാൻ പുറകെ വന്നേക്കാം. It was so cute, guys. So ये था टर्बो मूवी एंड हियर यू विल सी अ मास इंट्रो ऑफ ममोटी सर। मतलब स्टार्टिंग में जिस तरह से देखने को मिलेगा उनका इंट्रो बहुत ही काम एंड बहुत ही सिंपल टाइप का लग रहा था कैरेक्टर, बट जब ये जो एंड का सीन देखने को मिलेगा में जिस तरह से फाइट करते ओ भाई साहब व्हाट एंट्री, जिस तरह से स्लो मोशन में वो गाड़ी के ऊपर जंप करके बैठे एंड जिस पोस्चर में वो बैठे थे वो भाई साहब इट वाज रियली वेरी मास गाइस। एंड के बाद जो फाइट करते हैं वो भाई साहब गजब का था। एंड में वो जिस तरह से क्यूटली भाग जाते हैं, मतलब उनकी जो माँ है वो आ जाती है, फिर उनको डांटने लगती है तो वो भाग जाते हैं। सो अभी तक तो कुछ स्टोरी पता नहीं चला। लाइक स्टार्टिंग में आपको देखने को मिलेगा कि हर जगह दिवाली सेलिब्रेट कर रहे हैं एंड अचानक से कुछ लोग आते हैं, एक घर में घुस जाते हैं, फिर वहाँ उनकी जो वाइफ है उनको जिस तरह से मारते हैं, वो फादर को भी मार डाले, बट वो बच्चा जिंदा है एंड इट सीम्स लाइक कि शायद वो बच्चा ममोटी होगा या पता नहीं, बट आगे स्टोरी में पता चलेगा शायद। सो पहले में ही फाइट होने लगता है एंड फिर ममोटी आते हैं एंड किस तरह से बचाते हैं सबको। सो अभी तक तो स्टोरी क्या है कुछ पता नहीं है, बट दिस फाइट सीन वाज रियली वेरी मास एंड ममोटी कैरेक्टर was amazing. I love the intro. So let's see आगे कहानी में क्या कुछ होता है। And I hope you like this video and if you're here for the first time then don't forget to like and subscribe my channel। फिर मुलाकात होगी अगले रिएक्शन वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय।